Hi everyone. Today's discuss about the kinematics equation for linear motion analogy with circular motion. The last class we have discussed about the also kinematics equation for linear motion analogy with circular motion, but last class we have to seen that the how to get this in the form of linear kinematics equation. We know all of you what is the first equation. V is equal to u plus at. Second equation, s is equal to ut plus half at square. Correct. Next, v square is equal to u square plus 2as. These three equations for kinematics equation for linear motions. This lecture, this is the last class we have to see that. Now today is a discuss about the details in the form of kinematics equation for linear motion analogy with circular motion. ठीक आहे. आपण लास्ट क्लासमध्ये कायनेमॅटिक्स इक्वेशन फॉर लिनियर मोशन्स फक्त आपण तेवढंच पाहिलं आहे आणि ते इक्वेशन कसं आले त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून त्याच्यामध्ये कन्सिडर पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मुव्हिंग इन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. ओके, असं कन्सेप्ट आपण यूज करून थेरी यूज करून आपण कायनेमॅटिक्सचे 3 इक्वेशन लिनियर फॉर्ममध्ये आपण प्रूफ केलं होतं. करेक्ट. पण आजच्या क्लासमध्ये तेच आपल्याला कायनेमॅटिक इक्वेशन सर्क्युलर मोशन म्हणजे इथं या ठिकाणी फॉर लिनियर मोशन अॅनालॉजी विथ सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन मीन्स अँग्युलर मोशन. इथं रोटेशनल मोशन पण असू शकते, त्याला आपण तिथं अँग्युलर मोशन म्हणू शकतो. कारण का लिनियर मोशनमध्ये फक्त आपण स्ट्रेट लाईन पाथचं स्टडी करतो, म्हणजे याचा अर्थ इथं फक्त 3 क्वांटिटी येते. करेक्ट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर व्हेलॉसिटी, लिनियर ॲक्सेलरेशन. बट here circular motion means angular motion, again rotational motion means angular motion. मग इथं काय येईल, मग angular velocity, angular displacement, angular acceleration. त्याच्यासाठी आपल्याला हे सगळं डिफरन्स आपल्याला पाहायचं आहे. तर आपण लास्ट क्लासमध्ये जे काही लिनियर कायनेमॅटिक्स इक्वेशन 3 इक्वेशन पाहिलं होतं आणि ते कसं प्रूफ करायचं, सिमिलरली त्याच इक्वेशनच्या ठिकाणी फक्त अँग्युलर क्वांटिटीज आपल्याला तिथं रिप्लेस करायचं आहे लिनियरच्या ठिकाणी. ठीक आहे, पाहू आपण. ओके, दिस इज अ व्हेरिएबल. आता पहा, हे व्हेरिएबल आहे. करेक्ट. आता व्हेरिएबलमध्ये डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ॲक्सिलरेशन अँड टाईम, पण तुम्हाला इथं ट्रान्सलेशन दिलेलं आहे. करेक्ट. पहा, ट्रान्सलेशन इथं काय अँग्युलर ट्रान्सलेशन. इन केस ऑफ ट्रान्सलेशन दिस इज एस इज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट, व्ही इज अ लिनियर व्हेलॉसिटी, ए इज अ ॲक्सिलरेशन टाईम, टी इज अ टाईम. Okay, S is a linear displacement, V is a linear velocity, A is a linear acceleration and T is a time. But here translation in the form of this is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Okay, and this equation translation means linear motion. Okay, translation motion, this is a angular motion, translation means linear motion, and this is a formula. S is equal to r theta, means this is a formula for displacement. And how to get this angular displacement theta is equal to s by r from this equation. म्हणजे या इक्वेशन वरून डिस्प्लेसमेंटच्या लिनियर डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशन वरून आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. म्हणजे लिनियर डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला काय, आर थीटा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा एस बाय आर. लिनियर व्हेलॉसिटीचा व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्ही बाय आर. म्हणजे हे अँग्युलर व्हेलॉसिटी. एक आहे लिनियर ॲक्सेलरेशन, this is angular acceleration. This is a relation between linear acceleration and angular acceleration. A is equal to r alpha. Correct. And from this equation to find the angular acceleration, alpha is equal to a by r. Time is same. Note that in case of translation and in case of angular. Correct. This is a translation, this is a angular. Next, so for linear motions, listen, v is a linear velocity. Okay, this linear velocity in case of kinematics equation, v is a final velocity, this is a initial linear velocity, u is this formula, u is a initial, this symbol for initial velocity, this is a linear displacement. Here we have to take s symbol or x. Correct. Displacement. Next, time. For angular motions, angular velocity v, here take a omega. Okay, replace here omega naught,
here also displacement, angular displacement theta, and here time is same. How to get this equation? Listen, circular motions analogy with linear motion. There is a formula. Let us see. Check. This is a rotational, this is a translation. आता इथं रोटेशनल लिहिलेलं आहे. रोटेशनल म्हणजे अँग्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन म्हणजे अँग्युलर मोशन, ट्रान्सलेशन मोशन म्हणजे लिनियर मोशन प्रत्येकामध्ये. आता रोटेशनल मोशन म्हणजे आता आपण लास्ट क्लासमध्ये काय स्टडी केलेलं आहे पहा, हे लिनियर डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला आहे. इथे एक्स घ्या किंवा एस घ्या. आता व्हीच्या ठिकाणी काय, हे फायनल व्हेलॉसिटी आपला कायनेमॅटिक्स फर्स्ट इक्वेशन आहे. तिथे काय इथं व्ही इज इक्वल टू व्ही नॉट प्लस ए टी. आता यूच्या ठिकाणी त्यांनी व्ही नॉट घेतलेला आहे, करेक्ट. इथं काय डिस्प्लेसमेंट एसच्या ठिकाणी एक्स, तेच फॉर्म्युला. आता इथं आपण लास्ट क्लासमध्ये आपण काय घेतलं होतं, व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट. इथं काय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. इथं काय व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2a एक्स आहे इथं, म्हणजे इथं एस असेल. आता काय करायचं, जर तुम्हाला सर्क्युलर मोशन ॲनॉलॉजी विथ लिनियर मोशन स्टडी करायचं असेल तर तुम्हाला ट्रान्सलेशन मोशनचे प्रत्येक क्वांटिटी चेंज करायचं. आता पहा, आता इथं काय लिनियर व्हेलॉसिटी, मग आता रोटेशनल म्हणजे काय अँग्युलर. आता ह्या लिनियर व्हेलॉसिटीच्या ठिकाणी काय यायला पाहिजे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इथं इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी आहे, इथं काय यायला पाहिजे, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इथं लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे, इथं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. फक्त क्वांटिटी चेंज करायचं म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातला डिफरन्स समजून जाईल. इथं काय एक्स किंवा एस घ्या, एक्सच्या ठिकाणी लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे, इथं काय इथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाव नेक्स्ट, हिअर इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, हिअर ऑल्सो इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. हिअर हाफ प्लस हाफ सेम हिअर. ए इज अ लिनियर ॲक्सेलरेशन, अल्फा इज अ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. सिमिलरली द लास्ट इक्वेशन, कायनेमॅटिक्स इक्वेशन, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as लास्टच्या इक्वेशनमध्ये होतं. पण इथं काय व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. मग आता व्ही स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय आहे, व्ही स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. मग इथं काय येते, स्क्वेअर ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. दिस इज अ इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, दिस इज अ इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ए इज अ लिनियर ॲक्सेलरेशन, अल्फा इज अ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. एक्स इज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट, एस इज अ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. जर तुम्हाला इथं सर्क्युलर मोशनच्या ठिकाणी रोटेशनल मोशन असू दे, म्हणजेच ते दोन सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन त्याच्यामध्ये अँगल डिस्क्राईब करता येते, म्हणून तिथं सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशनला आपण अँग्युलर मोशन म्हणतो. मग ट्रान्सलेशन मोशन म्हणजेच आपलं लिनियर मोशन. मग त्या प्रत्येक इक्वेशनच्या ठिकाणी जे काय आपण लिनियर मोशनमध्ये इक्वेशन सॉल्व्ह केले, मग त्या लिनियर मोशनमध्ये जेवढे काही लिनियर क्वांटिटी आले असतील, लिनियर डिस्प्लेसमेंट असेल, लिनियर व्हेलॉसिटी असतील किंवा लिनियर ॲक्सेलरेशन असेल, फक्त त्या इक्वेशनच्या ठिकाणी त्या इक्वेशनच्या सिम्बॉलमध्ये जे काही लिनियर क्वांटिटी आहेत, फक्त त्या ठिकाणी अँग्युलर मोशनची क्वांटिटी सबस्टिट्यूट करायचं म्हणजे रिप्लेस करून टाकायचं, करेक्ट. दिस इज अ लास्ट स्लाइड. आता इथं काय लिनियर मोशन, इथं काय रोटेशनल मोशन, इथं काय पोझिशन. तर पोझिशन म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे इथं लिनियर मोशनमध्ये एक्स किंवा एस घ्या, रोटेशनल मोशनमध्ये थीटा म्हणजेच काय अँग्युलर व्हेलॉसिटी. नंतर लिनियर व्हेलॉसिटीमध्ये व्ही, अँग्युलर व्हेलॉसिटीमध्ये ओमेगा, लिनियर ॲक्सेलरेशनमध्ये ए, अँग्युलर ॲक्सेलरेशनमध्ये अल्फा. मोशन ऑफ इक्वेशन, आता डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन लिनियर मोशनमध्ये काय येतं, एक्स इज इक्वल टू व्ही टी. आता हे व्ही बार दिलेलं म्हणजे ॲव्हरेज दिलेला आहे. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मोशन इक्वेशन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा. आता कायनेमॅटिक्स इक्वेशन आपण काल आपण जे प्रूव्ह केलेलं, फक्त इथं व्ही नॉट घेतलेला आहे, इथं यू घ्या, व्ही नॉट घ्या, काही घेऊ शकता. एक्सच्या ठिकाणी एस घ्या, चालते. व्ही इज इक्वल टू व्ही नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू व्ही नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही नॉट स्क्वेअर प्लस 2ax. हे लिनियर मोशनचे कायनेमॅटिक्स इक्वेशन आहे. मग आता या ठिकाणी काय करायचं, या इक्वेशन कायनेमॅटिक्स इक्वेशन पहिल्या इक्वेशनमध्ये प्रत्येक ठिकाणी फायनल लिनियर व्हेलॉसिटी, फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, लिनियर ॲक्सेलरेशन, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, फक्त याच्यामध्ये क्वांटिटी चेंज करा याच्यामध्ये, ठीक आहे. तुम्हाला सेम इक्वेशन भेटलं आहे. नेक्स्ट, लिनियर मोशनमध्ये मास कॉन्स्टंट असतो, त्याला आपण लिनियर इनर्शिया म्हणतो, ओके. याला आपण सिम्बॉल एम घेतात, करेक्ट. इथं आता रोटेशनल मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तिथं आपण आय म्हणून इंडिकेट करतो, कारण तिथं मास कॉन्स्टंट राहत नाही, मास डिस्ट्रीब्युशन असतो. न्यूटन सेकंड लॉमध्ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन घेतो, पण इथं न्यूटन सेकंड लॉमध्ये टव इज इक्वल टू आय अल्फा घेतो. आता इथं पहा, आता लिनियर मोशनमध्ये एफ इज इक्वल टू एम आहे,
मग लिनियर मोशनमध्ये फोर्स येतं, रोटेशनल मोशन म्हणजे अँग्युलर मोशनमध्ये काय येतं, टॉर्क येतं. यम कॉन्स्टंट आहे, पण इथं यम कॉन्स्टंट राहत नाही म्हणून मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतलं. इथं काय लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे, इथं काय मग अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. पण मोमेंटममध्ये काय लिनियर मोमेंटम झाला, पी इज इक्वल टू एम व्ही. मग आता तुम्ही पहा नेक्स्ट चेक करा, लिनियर मोमेंटम अँग्युलर मोमेंटम, दिस इज अ लिनियर इनर्शिया, दिस इज अँग्युलर इनर्शिया, म्हणजेच काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिनियर व्हेलॉसिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी. वर्कचा फॉर्म्युला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथं काय फोर्स म्हणजेच काय, इथं टॉर्क आहे म्हणून टॉ इज इक्वल टू थीटा. ओके, इथं डी म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, इथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. कायनेटिक एनर्जी हाफ एम व्ही स्क्वेअर, इथं कायनेटिक एनर्जी हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअरच्या ठिकाणी ओमेगा स्क्वेअर. फक्त क्वांटिटी चेंज करा म्हणजे तुम्हाला तिथं तुमचा आन्सर भेटून जाईल. म्हणजे याचा अर्थ या सगळ्या स्लाइडवरून कालच्या क्लासपासून आपल्याला काय समजते, लिनियर मोशन म्हणजे एका स्ट्रेट पाथमध्ये एखादं ऑब्जेक्ट, एखादं मोशन, एखादं व्हेकल, एखादं सेलिस्टिकल ऑब्जेक्ट एका स्ट्रेट लाईन पाथमध्ये मोशनमध्ये आहे. मग त्याचं आपल्याला काय फाइंड आउट करता येते, कायनेमॅटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करता येते. कसं, त्याचं आपल्याला लिनियर डिस्प्लेसमेंट काढता येतं, लिनियर व्हेलॉसिटी काढता येतं, लिनियर ॲक्सेलरेशन काढता येतं. तोच पार्टिकल, तोच सेलिस्टिकल ऑब्जेक्ट, तेच सेलिस्टिकल बॉडी एखाद्या सर्कलवरती, एखाद्या रोटेशनल मोशनवरती जिथं अँगल प्रोड्यूस करते, मग त्या ठिकाणी आपल्याला तिथे अँग्युलर क्वांटिटी स्टडी करता येते. हाऊ, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे याचा अर्थ कायनेमॅटिक्स इक्वेशन फॉर लिनियर मोशन अॅनॉलॉजी विथ अँग्युलर मोशन, म्हणजे हे दोन इक्वेशन, अँग्युलर मोशन, लिनियर मोशन, हे दोघं अपोजिट आहेत. म्हणजे फक्त याच्यामध्ये क्वांटिटी चेंज आहे. तिथं अँगल दाखवते म्हणून आपण अँग्युलर क्वांटिटी घेतो, लिनियरमध्ये अँगल दाखवत नाही, डिस्क्राईब करत नाही म्हणून आपण तिथं अँग्युलर क्वांटिटी घेत नाही, फक्त तिथं आपण लिनियर घेतलं होतं. जर तुम्हाला हे इक्वेशन जर पाहिजे तर लास्ट क्लासमध्ये प्रिव्हियस लेक्चरच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्यामध्ये कायनेमॅटिक्स इक्वेशन आपण प्रूफ केलेलं आहे. मग त्या इक्वेशनमध्ये कसे इक्वेशन आले तेच इक्वेशन आज यूज करून फक्त त्या इक्वेशनमध्ये रोटेशनल मोशन म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची क्वांटिटी आपण चेंज केलेली आहे. ठीक आहे, थँक्यू.